बंधन पड़े कछु न होत उपाय। कह नानक अब ओट हर गज ज्यों हो सहाय। बल हुआ बंधन छुटै सब किछ होत उपाय। नानक सब किछ तुमरे हाथ में तुम ही होत सहाय। वाहिगुरु जी का खालसा साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में जुड़े बैठे सतगुरु जी का अपना आपा गुरु खालसा साध संगत जी अज का ये विशेष दीवान जिथे घल्लूकारा 84 के समूह शहीद सिंघा ਸਿੰਘਣੀਆਂ की याद ਨੂੰ समर्पित है। उत्थे मौजूदा दौर दे विच खालिस्तान का संघर्ष अंतरराष्ट्रीय लैवल के उत्ते बदल रहे हालात साडे सामने मौजूद संभावनावां ते साडी व्यूहबंदी इन्हां सारे मुद्दों के उत्ते विचार करने के लिए असीं इकट्ठे हुए हैं। मेरे को पहला डॉक्टर इकबाल करामत चीमा जिन्हां बारे मैं अक्सर कहना भी सतगुरु की गिफ्ट ने पंथ नूं। सिख इतिहास और इस्लाम की सांझा की गल गुरु नानक पातशाह तो ही शुरू होंदी है ते ये कोई अलोकार गल नहीं कि जिस दिन 9 नवंबर 2019 को करतारपुर साहब का लांघा खोलिया गया ये वो दिन सी जिहड़ा अलामा इकबाल जिन्हां ने बांगे दरा जिहड़ी उन्हां दी पुस्तक है उस दे विच नानक नज़म दे विच जदों गुरु नानक पातशाह नूं याद कीता ते उन्होंने गुरु नानक पातशाह दे लई लफज मर्द कामिल इस्तेमाल किया। 9 नवंबर उन्होंने जन्मदिन भी है और यही कारण शायद जदों ये लांघा खोलिया गया तो ये जड़ियां सांझा ने उन्होंने वाल भी इशारा सी जदों अलामा इकबाल ने ये कहा कि आह शूदर के लिए हिंदुस्तान गमखाना है। दर्द इंसानी से इस बस्ती का दिल बेगाना है। फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से हिंद को एक मर्द कामिल ने जगाया ख्वाब से। और ये अल्फाज सचमुच जिहड़ी गुरु नानक साहब की बुलंद उस धरती के उत्ते की गई आवाज नीचा अंदर नीच जात नीची हूँ अत नीच नानक तिल कै संग साथ वड्या स्यों क्या रीस। जिथे नीच समालियन तिथे नजर तेरी बख्शीश। आजा ला सकते हो कि किस लेवल तक जाके मनु ने समाज के उस वर्ग नूं औरत वर्ग नूं और बाकी सारे किवें जकड़िया ते गुरु नानक पातशाह की ये स्टेटमेंट ये उन्हां दा फरमान उस धरती दे उत्ते मैं एक आइडियोलॉजिकल फलसफा देना नहीं सी। 10 गुरु साहबान ने 10 पातशाहियां ने उस सारे रेवोल्यूशन जिहड़ा सिक्खी दा रेवोल्यूशन है ये एम्पावरमेंट ऑफ उन्हां दी एम्पावरमेंट है जिहड़े पावरलैस सन जिहड़ा नूं हीन दीन बनाया होया सी ते गुरु कलगीधर पातशाह ने अपने गल नाल ला के रंगरेटे गुरु के बेटे भी फरमाया ते नाल अमृत दी दात बख्श के जे तुसी 5 जिस नूं साडे अंग्रेजी स्कॉलर नाश डॉक्ट्रिन कहंदे ने 5 प्यारियां नूं जिहड़ी हदायत है वो ये अज तो तुहाडी कुल नास कर्म नास किरत नास वरण नास परम नास तुसी खालसा हो जिनकी जात वरण कुल माहे सरदारी न भई कदाहे तिन ही को सरदार बनाऊं तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं इन गरीब सिखन को देऊं पातशाही ये याद रखे हमारी गुरियाई। ये अफसोस की गल है कि अज असी खामखा और जदों असी गल अज असी खालिस्तान के कॉज की करते हैं। एक अमेरिकन जनरल नूं एक इंटरव्यू च पूछा गया सी कि तुसी नौजवान नस्ल नूं की सुनेहा देना चाहुंदे ते उसदे अल्फाज सन रन द रेस ऑफ योर लाइफ with the eyes fixed on your goal कि तुसी जिंदगी की दौड़ जदों दौड़नी है तुहाडियां अखां निशाने दे उत्ते टिकियां होणियां चाहिदियां ने कोई खब्बा सज्जा नहीं होना चाहिए
ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 41 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਆਣੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਮੁਹਰਮ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁਹਰਮ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਫਾਤਿਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਬੇਟਾ ਹੁਸੈਨ, ਉਹ 72 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਸ਼ ਦੇ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਬੜੇ ਸਗੀਰ ਦੇ ਉਰਦੂ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। कुर्बानियां घल्लूकारे कौमां नूं खत्म नहीं करते, उन्होंने जिंदगी देंदे ने। और सिख कौम तो वध के इस सारे इतिहास का और केड़ा वारस हो सकता है। 18वीं सदी साडे घल्लूकारियां दी विरासत, जदों असीं वड्डा घल्लूकारा छोटा घल्लूकारा का जिक्र करते, वड्डा घल्लूकारा जिस विच जे असी प्राचीन पंथ प्रकाश जिहड़ा साडा सब तो पुराना सोर्स है इतिहास का, बहुत सारे उस तो बाद उस अपने आधार मानते ने। देखिए तो यह है कि एक दिन विच लगभग अद्धी सिख कौम, फिगर 30,000 है, 40,000 है, 50,000 है, वो शहीद हो जाती है। तो जेडे सरवाइव करते हैं उन्होंने चो कोई भी ऐसा नहीं है जिसके शरीर से जख्म ना होए। ते सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया जिहड़े दल खालसा के मुखी ने, उन्होंने शरीर से भी 22 जख्म ने। पर जिहड़ी खालसाई स्पिरिट है, शाम जदों घेरे तो दूर चले जाते हैं, रह रास का पाठ हुंदा है, एक बिरध निहंग सिंह जिहड़े वैटरन ने कई जंगां दे, वो खलो के संबोधन करते हैं, खालसा जी गुरु ने कुठाड़ी प्रीखिया पाई सी, खोट झड़ गया, कुंदन रह गए। हुण ये नहीं है कि शहादत वाले शहीद होने वाले कोई खोट ने, शरीर सिंह शरीर नूं खोटा मनदे सन कि पता नहीं कदों इसने धोखा देना है, इसने मोह असीं फस जाना है। इस मन खुटहर का नहीं विश्वास कि एक कुर्बान हो के गुरु दे लेखे लगे, सिद्धांत कायम है। और उस सारे नूं जदों असीं देखते हैं कि विद इन मंथ लाहौर दे उत्ते डिफीट करके 1762 च घल्लूकारा वापरदा है, 1764 दे विच लाहौर दे उत्ते खालसाई झंडा झूलदा है, सुल्तान उल कौम दा खिताब उसे सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया नूं दिता जांदा है। ते अबदाली तक एक सिक्का कॉइन करके उन्होंने भेजा जाता है कि मुल्के अहमद गिरफ्ते जस्सा कलाल, डेरोगेटरी लफज है, कलाल डिस्टिलर्स ऑफ द वाइन मन्ने जाते सी। पर एक घल्लूकारे का जवाब है कि असी हमेशा घल्लूकारियां ने सानू स्ट्रेंथ दी है कि असी अपने निशाने तक पहुंचना। साडे लई खुशी और माण वाली गल है कि दीवान दे विच शहीद भाई बयान सिंह जी के सपुत्र सरदार जसविंदर सिंह आस्ट्रेलिया तो मौजूद ने, शहीद भाई अमरीक सिंह जी के सपुत्र सरदार तरलोचन सिंह भी दीवान मौजूद ने। मैं जो ट्रैवल करता है, खास तौर पर लंबी ट्रैवल 6-7 घंटे की होंगी है, तो कोई ना कोई किताब मैं जरूर, एक किताब जी मैं लभ रहा सी, तो जो मैं आस्ट्रेलिया 2 महीने पहला गया, एक नौजवान ने लिया के मैंने दिती, उत्थे बुक्स ही जिहड़ा वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दलजीत सिंह पन्नू ये प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट भी सन, मैकडेस्कर दे विच इंडिया के इन्वेस्टर भी रहे, और उन्होंने अपना अकाउंट जो पंजाब दे विच गवर्नर पांडे है और सिद्धू जिहड़ा उहदा चीफ एडवाइजर लगे, ते दलजीत सिंह पन्नू नूं किताब कैनन अनटू अनकैनन अंडरस्टैंडिंग द साइकी ऑफ द सिख, ये उसका टाइटल है। और वो 1 जून नूं 7 पिंडां वालियां नूं मिलदा है अपनी कैपेसिटी दे विच, उन्हां नूं क्लीयर करदा है। बेशक मिलन दे लई उन्हां नूं जिहड़ा चीफ एडवाइजर सिद्धू है गवर्नर पांडे का, वो भेजदा है। वो बाकी बहुत सारी उहदे च डिटेल है, पर मैं क्योंकि भाई तरलोचन सिंह बैठे ने, जिहड़ी गल मैं उहदे चों मैंशन करना चाहुंदा है, उहदे चों कहंदा है कि भी गलबात चल रही सी। उन्हां नूं मैं संत जी नूं कहा कि जी मैं अपनी कैपेसिटी च आया बतौरे सिख, मैनूं लगदा है भी फौज 4 चफेरे जिहड़ा नजर आ रहा है भी जे मैं कुछ कर सकां। संतां ने कहा चल भाई तू दस की कीता जा सकदा है, की मनण नूं तैयार है, की नहीं, एक वखरी डिबेट है। और उहदे च दलजीत सिंह पन्नू उस किताब च कहंदे ने कि ऑल ऑफ ए सडन
उस नैगोशिएशन च संत कहते ने ये भाई अमरीक सिंह खड़े ने, इन्हों मैं कहना भी ये चले जान, इथों निकल जान, अगों अगवाई देन, पर इन्होंने भी इरादा किया होया है। मैं समझदा भी जो असीं शहीद की गल करते हैं, बहुत बार अजकल हर एक दे उत्ते वो लेबल लग जाता है। शहीद के सामने चॉइस होंदी, अरबी का लफज है जिसका मतलब है गवाही, एविडेंस, और ये अरबी चो आया। इस्लाम ने जिसनूं बहुत जिहड़ा थां दी, पर इसके असल माने सिक्खी ने जिहड़े दुनिया नूं समझाए। और गवाही इस गल की हुंदी है कि ये रूह जिस खिते चो आई है वो निरंकार की दरगाह दे विच गवाही है कि वो धरती का निजाम इन्ना भ्रष्टिया जा चुका है कि उस बदलिया जाना चाहिए। और उस दी गवाही नूं जदों असीं सिख इतिहास के हवाले नाल भी देखते हैं, सिंह मता करते हैं कि तुरकन सिर दे झूठा कराए, फिर खालसे की चर्चा होए, पातशाही दावा चाहे जोए। कि जिहड़े खालसे दा हम राखत पातशाही दावा ਜਾਂ इत को ਜਾਂ ਅਗਲੋ ਪਾਵਾ, भी साडा दावा पातशाहत है ते असी जे सिर देंगे तुरकां नूं झूठा करावांगे निरंकार की दरगाह दे विच, ते फिर निरंकार दे फरमान नाल इस धरती दे उत्ते खालसे दा राज होएगा। ये शहीदां दी विरासत है। जे 41 वरे अज हालात साजगार ने, इहदे च कोई शक नहीं है कि जदों भी दो संसार युद्ध असी पिछली सदी दे विचों देखे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 तो 1918 तक होया, उस तो बाद न्यू मैप मेकिंग हुई बहुत सारे, क्योंकि एक अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि जिथे गुरु नानक पातशाह ने उस लेवल के उत्ते गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी, किन्नियां ज़बानां, किन्ने डायलैक्ट, किन्ना कुछ, लेकिन अज भी साडी कौम के वड्डे हिस्से पढ़न लिखण का शौक नहीं है। तो सोशल मीडिया ने वैसे ही जिहड़ा वो 2 मिनट 3 मिनट दियां रीलां दे उत्ते घूमण वालियां दा अटेंशन स्पैन ही खत्म कर दिता है। पर जे तुसीं कुल मिला के देखोगे कि एक पासे चेंजिंग जिहड़ी है 5-6 हज़ार साल की सारी ह्यूमन हिस्टरी है। जे तुसीं कदे लॉरेंस ऑफ अरेबिया एक डॉक्यूमेंटरी है उन्होंने देखोगे तो तुहानूं अंदाजा होएगा कि किवें जिहड़े इनसाइड काम हुंदा है, जिहड़े डिस्ट्रॉय करते हैं एम्पायर्स नूं। सऊदी टब्बर नूं इनाम दिता है कि तुसीं जिहड़ा वो गद्दारी कीती है। इसे तरह सीरिया, लबनान, फलस्तीन अंग्रेज़ां ने सामभ लिया, लबनान फ्रांस ने लै लिया। और दूजा हिस्टरी कितनी इंपॉर्टेंट हुंदी हुण उस तो पहला ये वही मिडल ईस्ट है। कदे 12वीं सदी सलाउद्दीन जिहड़ा बहुत वड्डा योद्धा सी कुर्द, उन्हें जिहड़ा इन्हां क्रूसेडर्स नूं यूरोप वालियां नूं बाहर धक्किया सी, ते जदों ये मिडल ईस्ट निकल गया ऑटोमन एम्पायर दे हत्थों, उस वेले दा वड्डा फ्रेंच जनरल वो डमस्कस गया सीरिया दे विच, जिथे सलाउद्दीन दी कबर सी 700 साल बाद। और कबर नूं ठुट मार के कहंदा है सलाउद्दीन वी आर बैक हियर, असीं इत्थे आ गए हैं वापस। ये हिस्टरी दे विच ये जिहड़े नक्शे नुक्शे लीकां हुंदियां ने बदलदियां रहिंदियां। और किवें सैकंड वर्ल्ड वॉर बेशक हिटलर या फाशिस्ट मुसोलिनी ये हारे, लेकिन इन्ने के करजाई हो गए राइट फोर्सेस अंग्रेज कि अगले 10-15 सालों के विच उन्हां नूं 60 तो ज़्यादा मुल्कां, जदों तुसीं ब्रिटिश कॉमनवैल्थ गेम्स देखते हो जी 60 मुल्कां दीयां गेमां ने, ये सारे उन्हां दीयां कॉलोनीज सी। उन्हां मुल्कां च कोई गांधी, कोई सुभाष चंद्र बोस या नेहरू जिन्हां नूं अज क्रेडिट दिंदे ने आज़ादी दा, नहीं, उन्होंने देखा कि भाई हुण इन्हां नूं असीं काबू नहीं रख सकते। जदों साडे गवांढ सैन फ्रांसिस्को है, यूनाइटेड नेशनस ऑर्गेनाइजेशन बनी, हुण वो नहीं कहते, हुण कल्ला UN कहते हैं। 50 मुल्कां ने उहदे ते दस्तखत की, 50 मुल्क। अज तुसीं न्यूयॉर्क जिवें भाई बूटा सिंह होरां ने मैंशन किया है, यूनाइटेड नेशनस का हैडकुआर्टर 193 मुल्कां दे झंडे झूल रहे हैं। सो वो जिहड़ियां सारियां कॉलोनी सी सैकंड वर्ल्ड वॉर दे एंड ने उस सारे नूं बदलिया। निक्के निक्के मुल्क जिहड़े ने वो होंद दे विच आए, ते अज जिथे आके जिहड़ा अरेंजमेंट पोस्ट सैकंड वर्ल्ड वॉर अमरीका ने या वैस्टर्न पावर्स ने किया, उहदी यूजफुलनेस खत्म हो गई है। मल्टीपोलर वर्ल्ड भी है, चाइना एक मिलिटरी एंड इकोनॉमिकल एम्पायर खड़ा हुआ है, जिवें डॉक्टर चीमा ने मैंशन किया कि बड़ा चैलेंज वो है। और इस सारे पीरियड अज साउथ अमेरिका चिली या एल सैल्वाडोर या कोई होर उत्थे कोई इंसरजेंसीज नहीं ने जिहड़ियां कम्युनिस्ट पीरियड
70 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਵਾਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਤੇਲ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸੈਕੰਡਲੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ੇਖ ਔਰ ਦੂਜੇ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਉਹ ਤਨਖਾਹੀਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਪਾਸਿਓਂ ਹਟ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੋਕਸ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 47 ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਵੱਡੀ ਫੇਲਿਅਰ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 6 ਜੁਲਾਈ 1946 ਦਾ ਦਿਨ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਟਰੇਅਲ ਆਫ ਦਾ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਕੋਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ I have no objection, Sikhs of Punjab deserve a better settlement. I'll have no objection if brave Sikhs of Punjab are given a province in the north of India so that they may also be able to experience the glow of freedom. ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਹਾਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੂਬਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਉਹ ਵੀ ਮਾਣ ਸਕਣ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੀਤੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਈਏ, ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਬਿਟਰੇਅਲ ਵੀ, ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਨਾਸਮਝੀ ਵੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਐਮਫੇਸਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫੈਕਟਰ ਸਨ, 6-7 ਸਿੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 29 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਚੋਂ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ 13% ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ 32-33% ਅਸੀਂ ਰੈਵਨਿਊ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਲੈਂਡ ਔਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 32-33% ਸਿੱਖ ਆਫੀਸਰ ਸਨ, 19% ਆਮ ਫੌਜੀ ਸਨ। ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ 90% ਜਿਹੜੇ ਪਾਇਲਟ ਔਰ ਦੂਜੇ ਨੇ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਨ। ਸੋ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਟ ਟੁਗੇਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਉਹ ਬੀਤੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਉਰਦੂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਪਲੇਟ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ वो वक्त भी देखा तारीख की घड़ियों ने जब लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई। ਅਸੀਂ 77 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੌਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਇਹ ਮੌਕਾ, ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਫੈਕਟਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਾਡਾਰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਜੇ 7-6 ਮਈ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਦਾ ਕੋਲਡ ਬਲੱਡਡ ਮਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 15 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ, ਗਾਰਡੀਅਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਪੈਥੋਲੋਜਿਸਟ ਜਿਸ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ 3 ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ੀਅਨ KGB ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਸੈਂਟਰਸ ਨੂੰ UK 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ 4 ਦਿਨ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ, ਲਿਊਕੀਮੀਆ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਸ ਟੌਕਸੀਕੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਟੋਪਸੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ, ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਔਰ ਭੈਣ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਦਾ ਕੋਲਡ ਬਲੱਡਡ ਮਰਡਰ ਭਾਵੇਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥਰੂ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਕੀਤੀ। ਔਰ 18 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਖ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਵਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬੈਕ ਚੈਨਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ 18 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਠੀਕ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ
ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਟਵਾ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਮਰਡਰ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ 6 ਆਲਾ ਆਫੀਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਜੇ ਵਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਜ ਦਾ ਚੀਫ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਰਾਜ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿਕੜੀ ਮੋਦੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਔਰ ਇਹ ਰਾਜ ਦੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਬਣਿਆ। 18 ਸਤੰਬਰ 2023 ਤੋਂ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੰਡੀਆ ਐਜ਼ ਏ ਰੋਡ ਸਟੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ G7 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਿਆ, ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਆਫ ਦਾ ਹੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰਹੇ, ਇਹ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਕਿਸੇ ਲਾਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स और foes, परमानेंट ओनली आर इंटरेस्ट। सियासत ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪੱਕਾ, ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਉਂ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ, ਵੈਸਟ ਕਿਉਂ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਐਸਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋਣਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਭਲੇ 'ਚ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਭਲੇ 'ਚ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਹੈ, ਇਗਾਲੀਟੇਰੀਅਨਿਜ਼ਮ, ਇਕੁਆਲੀਟੇਰੀਅਨਿਜ਼ਮ, ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਉਹ ਸਹਿਮਨਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਕਿ ਜੇ ਸਖਤੇ ਕੋ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਮਨ ਰੋਸ ਨਾ ਹੋਈ, ਸਖਤਾ ਸੀਓ ਮਾਰੇ ਪੈ ਵਗੇ ਖਸਮੈ ਸਾਪ ਰਸੋਈ। ਕਿ ਜੇ ਸਖਤਾ ਤਾਕਤਵਰ, ਦੋ ਤਾਕਤਵਰ ਡਿਊਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੜਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਰਿਗਰੈਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਸ਼ੀਂਵਾਨ ਆਮ ਹੈਪਲੈਸ ਜਨਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਚਾਰਟਰ ਦਾ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਬੀਤੇ ਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲੌਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵਧਾਈ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਤੋੜੀ। ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਇਹ ਢਾਈ ਟੋਟਰੂ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਸੌਦਾ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜੋ ਹੀ ਫਾਈਵ ਆਈਜ਼ ਕੰਟਰੀ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, UK, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਫਾਈਵ ਆਈਜ਼ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਾਈਵ ਆਈਜ਼ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਸਾਡੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ 4 ਰੋਜ਼ਾ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਡਰੋਨ ਜੰਗ ਹੋਈ ਭਾਰਤ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਵੈਪਨਸ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਿਊਟਰਲ ਹੋਣ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਿਵਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2-4 ਪਾਲਤੂਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਇਹ ਰਾਏ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜੰਗ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਧਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਸਾਡਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿੱਥ ਘੜੀ ਕਿ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗਨਸ ਉੱਥੇ ਲਾਈਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਵੀ, ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਲਿਆਣਾ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕਰਨੀ, ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੋਲਿਊਟਡ ਹੈ, ਹਵਾ ਵੀ ਪੋਲਿਊਟਡ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਸੈਕਟ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ
डेमोग्राफी बदली जा रही है, पर इस सब के बावजूद जिहड़ी पंजाब दी, और मैं अक्सर जो पंजाब के हवाले नाल गल करदा, मैनूं सरदार कपूर सिंह जिहड़े 20वीं सदी के साडे वड्डे सिख फिलोसफर ने, उन्हां दे अल्फाज याद आउंदे ने। उन्होंने कहा भी हर साज नूं वजाउण तो पहला सुर किया जाता है, उसकी ट्यूनिंग होंदी। खालसा एक ऐसा साज है जिसकी ट्यूनिंग सतगुरां ने की हुई है, ठीक नोट से उंगल रखने की लोड़ है, इस साज ने गुंजारा पा देनी है। पंजाब की धरती ते सतगुरां की बड़ी कमाई है। वो साज ते उंगल बाबा बंदा सिंह बहादुर ने रखी, वो साज ते उंगल संत जरनैल सिंह खालसा पिंडां वालियां ने रखी। इस साज ने गुंजारा पाइयां ने। बीतियां पार्लीमेंट दी चोणां बेशक हर एक भी कोई डिफरेंस हो सकता है सारे ते कि इलैक्शन सिस्टम तो साडे नाल की निकले, पर मैं लोकां दी गल करदा है। जे खडूर साहब तो 2 लाख वोटां दे फर्क नाल भाई अमृतपाल सिंह जिहड़े जितदे ने और फरीदकोट तो भाई सरबजीत सिंह जितदे ने, ये वारिस किस लैगेसी दे ने? ये खालिस्तान दी लैगेसी है, पंथ दी लैगेसी है। सो उत्थे मिट्टी हमेशा ही तैयार है, उस धरती का खमीर सतगुरां ने बदलिया हुआ है, पर वो भी पंजाब दे सिख बाहर वाल देखते हैं कि डायस्पोरा सिख की करनगे। बाहर असीं भाई बूटा सिंह और सारे आपस गलबात कर रहे थे। इस वेले सानू ये ध्यान देने की लोड़ है कि उन्हां मुद्दिआं वल जिहड़े तुहाडी ताकत नूं, तुहाडी अटैंशन नूं, तुहाडे फोकस नूं डिविएट करदे ने, उन्हां तो दूर होइए। इस वेले एक मुद्दे दे उत्ते फोकस होए। भाई गुरदास जी दे लफ्ज़ां दे विच किस उद्दम ते राज मिलै, शत्रु ते सब होवे मित्र। कि जदों तुहाडे कोल पोलिटिकल पावर हुंदी है, राज शक्ति होएगी, दुश्मन मित्र बन जाते हैं। और इस वेले जे असीं 47 दौर वाली लीडरशिप नूं कोसदे हैं जी कौन ट्रेटर कौन नहीं, यही इतिहास ने फतवा साडे दौर ते भी देना है। असीं जिथे भी बैठे हुए हैं इस गल के उत्ते फोकस करिए। अमरीकन की एक बड़ी पॉपुलर फ्रेज है, वी एग्री टू डिसएग्री, कि असीं इस गल नाल सहमत होइए कि असीं असहमत हो सकते हैं। खालसे का तो सारा कॉन्सैप्ट, साडे गुरमते का कॉन्सैप्ट, साडी कलैक्टिव डिस्कशन का कॉन्सैप्ट, साडा 51 गधे 49 शेरां तो ज्यादा सियाणे नहीं सी। असीं इस किस्म की डेमोक्रेसी वाले नहीं है। साडी गुरमता अल्टीमेटली बाइंडिंग हुंदा सी पंथ दे उत्ते। और उसदी बड़ी वड्डी उदाहरण है कि जो नवाबी की खिलत आई और विचारा चल रही है, सर सुबेग सिंह लैके आए और एक वड्डा तो उन्होंने कहा जी नहीं असीं मुगलों की भेजी नवाबी किवें कबूल करिए, असीं तो अरदासा सुधिया होया कि मुगलिया राज की जड़ पुटनी है। फिर डेलीब्रेशंस हुई हैं, डिस्कशंस हुई हैं, उन्होंने कहा ठीक है वक्ती तौर पर असीं एक्सेप्ट करते हैं, पर ना कोई है। और क्योंकि वो नवाबी की खिलत सरबत खालसा के ना आई। और सर कपूर सिंह कहते हैं कि फॉर द फर्स्ट टाइम this was the acceptance of the sub nation status within the Mughaliya nation, कि उन्होंने सानू सब नेशन मान लिया। जिहड़े धाड़वी लटेरे ते फलाने टमके सारियां टर्म सी खत्म हुई है, सिखा ने कबूल की, पर नाल ही कहा भी हम राखत पातशाही दावा जा इतको जा अगलो पावर। तुहाडी नवाबी लैके नहीं है कि भी असीं अपनी पातशाहत या सॉवरिटी का दावा छड़ दिता। ये तरीका है कि जदों ईवन मतभेद भी हुंदे ने उस दे विच एक मिडल रस्ता हुंदा है। अज इतिहास साडे वाल देख रहा है, अपॉर्चुनिटी साडे रस्ते च है। तो इस गल का ध्यान रखिए कि किते अलामा इकबाल वाली ये गल ना होए कि भाई बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, हम ही सौ गए दास्तां कहते कहते। अपनी कहानी कहते हैं, असी सौ जाइए। अज सिर जोड़ के बैठ के इस गल नूं, और असी यतन उद्यम भी कर रहे हैं, कोई कंट्रोवर्शियल गल तो बचिया जाए। बहुत सारे इशू ने जिहड़े साडे धार्मिक मंडल दे विच जां वो सियासी किरदार वाले लोग जिहड़े कई बार खड़ा करते हैं। भाई मुख्तियार सिंह मुखी बैठे ने, मैनूं याद है कि 1992 दे विच सिख नौजवानों का एक कैंप लगना सी अमरीका की किसी थां ते। तो उन्होंने मैनूं कहा जी तुसीं किसी ऐसे सिंह नूं भेजो जिन्हें जून 84 की जंग दे विच हिस्सा लिया होए। तो मेरे सामने भाई साहब तो बेहतर होर कौन हो सकता है। तो मैं भाई साहब ने कॉल किया
ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ, ਉਹ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਸਪਲਿਨ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਯੂਥ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜੰਗ ਬਿਆਨੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਪੁਟ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਭ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਥਰੂ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਫਖਰ ਵੀ ਸੀ। ਇਹ ਟੈਸਟੀਮਨੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੱਢਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਪੱਗ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਧਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ એનર્ਜੀ ਵੇਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਲਈਏ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੁਖਾਸਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰੋ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਮਨ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੇਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਛੋਲੇ ਦੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਫੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਅੱਛਾ ਵੀ ਬੋਲਿਆ, ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਗੇਮ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਚਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਗਿਆ 10 ਸਾਲ 1839 ਤੋਂ 1846 ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਲੜੇ ਸੀ ਰਾਜ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਵੀ ਆਮ ਵੀ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਐਸੀ ਬੇਬਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੰਬੜ ਭੂਸਾ ਹੈ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ। ਔਰ ਇਹ ਬਾਹਮਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਭੰਬੜ ਭੂਸਾ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਹੀ ਉਹ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਅੱਜ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 20+ MP ਨੇ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਮੈਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸੀ ਕਲਮ ਕਾਰਜ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਸਰਦਾਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਯੂ ਪਲੇਡ ਯੋਰ ਇਨਿੰਗਸ ਵੈਰੀ ਵੈਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕਿ 5 ਕਕਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਦਮਾਲਾ ਸਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਬੇਟਸ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅੱਜ, ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਡੈਂਟਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈ ਤੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਟੀਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। UK ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ 12 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 50+ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਕਾਂਗਰੈਸ਼ਨਲ ਕਾਕਸ ਦੇ। ਔਰ ਅੱਜ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਤੋਂ ਹਾਲਾ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਪੈਨ ਵੀ ਬਾਹਰ ਰਖਾ ਲਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੂਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹਾਲ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਉਹ ਫਿਕਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਅਪਰੂਵ ਹੋਏ, ਪਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ 1.5 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ, ਜਿਹੜਾ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਔਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਚੀਫ ਵਿਪ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। 41 ਸਾਲ ਜਿਸ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਏ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਤੰਕਵਾਦੀ, ਅਲਗਾਵਵਾਦੀ, ਉਗਰਵਾਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਵਾਦੀ ਬਣਾਇਆ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗਾ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਤੇ 41 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੈਲੰਜ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣਾ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਾਈ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ, ਕਿਰਤੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਸਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਦਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਥ ਪਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ, ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੁਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ 40 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਸਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਮਤ ਬਹਿਸ 'ਚ ਪਵੋ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਡਬਲ ਐਜਡ ਸੌਰਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਇਸ ਫੋਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰੋ। ਜੇ ਉਹ ਰਾਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਗਰਾਵਾਂ 3 ਜਾਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇਤਫਾਕ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਜਗ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਖੇਤੀ ਮੇਰੀ, ਹਉ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ ਤਿਸ ਕੇਰੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਘਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਉਹ ਵਕਤ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ એનર્ਜੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਹੋਣੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੰਥ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ। ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੀਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਤਨ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਚੈਲੰਜਸ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 3 ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਲਗਭਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਥਰੋਨ ਕੀਤਾ। ਮੁਗਲਿਆ ਸਲਤਨਤ ਦੀ ਜੜ ਪੁੱਟੀ, ਅਫਗਾਨ ਧਾੜਵੀਆਂ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵਿਵਿਸੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਦ ਇੰਡਸ ਦਰਿਆਏ ਸਿੰਧ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਨਾਹ, ਜੇਹਲਮ, ਬਿਆਸ, ਰਾਵੀ, ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਸ਼ਾਵਰ, ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਤੱਕ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾਇਆ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਮਰਾਠੇ 2 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਾਠੇ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਹੈ ਜੇ ਆਏ ਮਰਾਠੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਸਦਿਆਂ ਵੀ ਪੱਟੇ। ਔਰ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਦੀ ਕਮਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 1757 'ਚ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਅਬਦਾਲੀ ਆਇਆ, ਮਰਾਠੇ ਆਏ, ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਨਿਊਟਰਲ ਹੋ ਗਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਇਹ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਤਾਂ ਹਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਰਾਠਿਆਂ ਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟਿਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ। ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਆਪਣਾ ਕੌਮੀ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਅਜੋਕੇ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਹੋਣ, ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ, ਕਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੌਜ਼ ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇनको कैसे माफ कर दे, ये तो माफी मांगते ही नहीं है। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ ਐਨਮੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ 30 ਸਾਲ बीतने बाद भी वो साड़ी टैन नहीं तोड़ सके। अल्टीमेटली एक ट्रूथ होएगा, दिल्ली तख्त पर रहेगी, आप गुरु की फौज छतर चुनेंगे शीश पर, बड़ी करेगी मौज। किसी भी भुल चुक लई माफी। एक बार फिर भाई तरसेम सिंह जी तुहाडा, तुहाडी सारी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ये सारा समागम उलीकिया और उन्होंने कामयाब किया। वाहिगुरू जी का खालसा। जो डॉक्टर अमरजीत सिंह जी, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने के ही पाइए पूर्ण परमाना। खालसा जी शहीदां दी याद जोड़ बैठी संगत जी फतेह प्रवान होवे। वाहिगुरू जी का खालसा। सीसो भागे हो अज अपने शहीदों की याद जिथे जुड़ बैठे हो। मैं पिछे जी हजे कैलीफोर्निया लुधियाने मैं थोड़ा जिहा अपने पैशन ते प्रोफैशन नूं वखरा वखरा रखिया होया। किरत करके
अपना प्रशादा रोटी चलाई दी आ। मेरा प्रोफैशन नहीं आ, मैं प्रोफैशन बुला रहा। भाई तरसेम सिंह जी ने हुक्म किया भी तुसी हाज़री लवाओ। औखा सीगा पर भाई तरसेम सिंह अजय सिंह ने मैं जदों ही कैलीफोर्निया आया, जोड़े समागम में आया ये उत्थे होंदे आ, तो मैंने भाई तरसेम सिंह कहन लगे कि डॉक्टर साहब मैं जिहड़ा वा वो कीर्ति सिंह आ, मैं कोई बहुता पैसे वाला अमीर सिंह नहीं हैगा, किरत करना पर पिछले कई सालों तो सिंघां दी याद कौम के सामने लैके आना। भाई तरसेम सिंह जिहड़ा इतिहास है ना वो तो थोड़ी नज़र मारो। ये धर्म जिहड़ा वा गुरु नानक ने भाई लालू की कोदरी की रोटी खा के इसकी बुनियाद रखी। जे धर्म जे सिक्खी अज खड़ी है ना तो तुहाडे वर्गे सिखां दे खड़ी है। वो जिहड़ा कोई टैक्सी चलांदा, कोई ट्रक चलांदा, कोई फार्मिंग करदा, धुप्प सड़दा पर खालिस्तान का झंडा चुक के बाहर जांदा, खालिस्तान जिंदाबाद का नारा लांदा, सिक्खी उन्हां दी वजह तो खड़ी है। जिन्हां लोकां कोल पैसा बहुत हुंदा उन्हां दा फिर होर तरह का मोह आ जांदा। कौम का दर्द अक्सर लोगों को भुल जाता। पैसे वाला बंदा 100 बारी सोचता कि मैं गल करांगा मेरे कारोबार के असर पवेगा। तो असीं तुहानूं उस जनरेशन नूं जिन्हें इस मुल्क दे विच, इस दुनिया दे विच खालसा कौम का अणख ते मान वाला झंडा चुक के खालिस्तान जिंदाबाद का नारा कर लाया, सलूट कर लिया। जिहड़ी पहला गल कर रहे सी ना ढाडी सिंह, मैं उदों अजे आया ही सी, मैं अजे हॉल च नहीं सी आया। ये गल कर सी सिदक दी, ये गल कर रहे सी यकीन की, ये गल कर रहे सी विश्वास की। ये होर गल है कि अजकल सिखां च कोई नवे नवे विद्वान इदां दे जम्मे हैं, ना नहीं मैं लिखदा, जिहड़े कहंदे जी सिदक दी अजकल की रेलीवेंस हैगी आ। सिदक दी अज दी दुनिया च कोई रेलीवेंस नहीं हैगी। कौमां, मुल्क, देश, पंथ ਉਹੀ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਦਕ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਪਰਵਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਦਕ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਕੀਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਲੋਤਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੁਰੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਟੁਰਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਸਿਦਕ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋਏਗੀ ਇੱਕ ਕੌਜ਼ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। जे सिदक होंदा अकाल पुरख नूं सामने रख के टुर पैंदा। एक छोटी जी मिसाल मैं इस्लामिक हिस्ट्री लेना चाहना, क्योंकि अपना जिहड़ा कंटैंपरेरी रिलीजन असीं पढ़ने हैं ना, ते साडा जिहड़ा दूसरे धर्मां बारे ज्ञान है थोड़ा जिहा उत्तों हੱਥ जिहड़ा सौड़ा वा। मुहर्रम दा महीना तुसीं देखिया मुस्लिम वर्ल्ड पूरी दे विच हुसैन दी शहादत मनाई जा रही है। आज 12 मुहर्रम है। ये मुसलमान पूरी दुनिया को याद क्यों करते हैं? इस वास्ते नहीं कि बहुत बड़ा शासक सी या राजा सीगा, इस वास्ते भी नहीं कि मुहम्मद साहब के दोते सी, इस वास्ते याद करते हैं कि मुहम्मद साहब के 48 साल अकाल चलाना करने के बाद मुसलमानों च एक शासक जम्मिया जिहदा नाम यजीद सी, जिन्हें वो हर काम जिहड़ा धर्म के खिलाफ है वो चालू किया। मुहम्मद साहब के दोते ने कहा भी मैं इस काम को रोकांगा, मैं राज नहीं लेना, पर जो कुछ ये कर रहा ये साडे धर्म नूं ढाह लगती है, सो मैं ये काम नहीं होण देना। हुण मुसलमानों का राज उस वेले पूरे अरेबिया ते है। स्पेन च मुसलमान अपना राज स्थापित कर चुके हैं, पॉपूलेशन लखां च है मुसलमानों की। सिदक की गल करन लगा, सिदक किहड़ी शय दा नाम है, किहड़ी ताकत है। हुसैन मुसलमानों जिहड़े कि एनुअल हज का तुहानूं पता ही है, मुसलमान मक्के सारे मुसलमान जाते हैं हज करन। हुसैन गया मक्के दे विच काबे के सामने मुसलमान लखां की तादाद च है। वो कहता भी जिहड़ा धर्म चलिया सी अज धर्म ते हमला हो गया, राज साडा स्थापित हो गया, पर सिदक मुकदा जा रहा, धर्म कमजोर पै रहा। इस धर्म की राखी नहीं मेरे नाल कोई टुरो। कोई बंदा नहीं टुरदा खालसा जी। कह कौन रहा? मुहम्मद साहब का दोता। कोई के लोग कहते भी दूसरे पासे मिलिटरी माइट आ, यजीद दे कोल एडी तगड़ी फौज आ, असां जाके मरना नहीं है कहना। वो कल्ला ही अपने कार दे 72 बंदियां दे नाल करबला चला जाए, कहता कोई नहीं चाहता मैं कल्ला जावांगा, कल्ला लड़ांगा, कल्ला शहीद हो जावांगा, पर ये क्योंकि सिदक की गल है मैं उत्थे जावांगा, जाके अथॉरिटी नूं चैलेंज करांगा। उस समय ते फिर तारीख ने देखा कि सो कॉल्ड मुसलमान राजे ने मुहम्मद साहब के अंश का खात्मा कर दिया।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ 72 ਬੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਇਮਾਮ ਜ਼ੈनुल आबिदीन ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਤੋਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੋਹਤੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਯਜ਼ੀਦ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਸਿਦਕ ਦੀ। ਹੁਣ ਆਓ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹੀ ਸਿਦਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੇਰਾ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲੀਟੈਰੀ ਕੋਈ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਟੈਂਕ ਹੈ, ਨਾ ਤੋਪ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਟੇਟ ਪੂਰੀ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਪੇਕਰ ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਸੰਤ ਜੀ ਚਫੇਰੇ ਘੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਜਾਏ ਉਹ ਸਿੱਖ। ਸੋ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਸਿਦਕ ਸੀਗਾ, ਯਕੀਨ ਸੀਗਾ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ। ਫੋਰਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ B-2 ਬੰਬਰਸ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਆ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਉਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਪਾਵਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰੋ। ਬਸ 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਬੰਦ ਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਸਿਦਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਰੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਰੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਲੋਣਾ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਰੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਘੱਲੂਕਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਬੰਬ ਵਸਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬੰਬ ਵਸ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਥੱਲੇ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਦਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੌਥੀ ਇਕਨੋਮੀ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਖਾਕ 'ਚ ਮਿਲਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਕਾਲ ਹੀ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਨਿਆਦ ਸਿਦਕ ਤੇ ਆ, ਯਕੀਨ ਤੇ ਆ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੇ ਆ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਖਾਲਸਾ ਸਿਦਕ, ਯਕੀਨ, ਕੁਰਬਾਨੀ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਰਹੇਗਾ, ਇਸ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲ ਇਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਏ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਹਰਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਮਿਸ਼ਨਸ ਨੇ ਹਰ ਥਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ। ਕਈ ਆਪਣੇ ਸਧਾਰਨ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੂ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਉਹ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫਲਾਣਾ ਟੀਮ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਮਾਤਾ XYZ। ਪਹਿਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਂ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਅਲ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਮਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮਾਂ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਹੰਕਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਖਾਤਿਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹੋ। ਇੰਨੇ ਇਨਸਲਟਿੰਗ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆ, ਉਸੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਇਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੀ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਾਊਸ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇਰਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੰਮ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਮਿਲਣਾ ਹੋਣਾ। ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਇਸ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਾਊਸ ਛੱਡਣ ਤੱਕ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤਾਸ਼ਕੰਦ 'ਚ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
फिर ये वही इंदिरा वा जी सो कॉल जिन्हों अज दुनिया के डेमोक्रेसी की मां बना के पेश करते हैं ना भी उस डेमोक्रेसी जान गई। इन्हों ने एक बहुत ना झूठिया कहानियां करन च इंडिया बहुत माहिर है और उन्होंने प्रमोट मार्केट करन च कि ओदी डेमोक्रेसी की मां की जान सिखा ने ले ली क्योंकि डेमोक्रेसी का प्रचार कर रही सी जिहदा अपना इलैक्शन नल एंड वाइड होया हो जिहड़ी मुल्क दे विच एमरजेंसी लावे मुल्क के संविधान नूं हैंड इन अगेंस्ट करे उन्होंने चैलेंज करने वाला कोई नहीं सी। इंदिरा गांधी ने उस समय के भारत नूं अपने प्यो की जगीर समझिया होया सी हर एक नूं लटा रखिया सी कि मेरे प्यो की जगीर है इत्थे सिर्फ मैं ही राज कर सकनी हाँ। उन्होंने जे किसी ने चैलेंज किया तो गुरु गोबिंद सिंह के पुत्र संत जरनैल सिंह खालसा पिंड वाले ने किया और दसिया कि हिंदुस्तान तेरी जगीर हो सकता पंजाब जिथे गुरुआं ने जन्म लिया तेरी जगीर नहीं है। जे सिखां दी आन मान शान जाती है तो वह वजह पंजाब वह वजह हिंदुस्तान सानू मंजूर नहीं पर सानू अपनी नस्ल नूं दस्सण दी लोड़ है क्योंकि स्टेट को पावर है। मैं पहले नहीं कहा स्टेट नैरेटिव घड़ लेंदी है झूठा सच्चा कदे गौर किया दरबार साहब ते हमला गुरु साहब की शहीदी वाले दिहाड़े क्यों किया गया। जनरल बराड़ नूं असीं लख बुरा कहिए पापी कहिए जनरल बराड़ का मैं इंटरव्यू सुनिया सी जनरल बराड़ ने खुद कहा कि मैं छुट्टी लै चुकिया सा मेरी लीव सैंक्शन सी मैं अपनी धर्म पत्नी नाल देश तो बाहर छुट्टियां गुजारन जा रहा सी कि मैनूं स्पैशली बुलाया गया भी तू ऑपरेशन कर क्योंकि स्टेट को पावर है जेड़ा स्टेट लिए काम करेगा उन्हें स्टेट की मननी पैनी है। दरबार साहब से हमला करने वाला जनरल बराड़ एक सिख के घर जन्मिया सो इस वास्ते सानू समझना चाहिए कि जिन्नी देर तक तुहाडे कोल राज की ताकत नहीं तुहाडे अपनी स्टेट नहीं अपना घर नहीं तो स्टेट को पावर है भी तुहाडे धर्म च जमन वाले बंदियां नूं ही इस काम से ला के तुहाडा दरबार साहब टाके नहीं करते जिहड़े कहते हैं ना खालिस्तान की सानू लोड़ नहीं हैगी ये मिसालां तुहाडे सामने दियां वा इन्हां दे ते सोचण दी लोड़ है। आपस मैं ढाडी सिंघां ने बहुत सोहना काम किया पूरा इतिहास शहीदां नूं तुहाडे सामने रखिया मैं थोड़ा जिहा होर तरह तुहानूं दसना चाहना क्योंकि असीं शहीदां दी याद करिए ना तो देखिए शहीद जिहड़े सी संत जरनैल सिंह जी खालसा पिंडां वाले कित्थे खड़े सी उन्हां दी पर्सनैलिटी की सी उन्हां तों आपां की सिੱਖਿਆ ਲਈ आ। संत जरनैल सिंह की फोटो तो असां हत्थां लाई है संत जरनैल सिंह जिस खालिस्तान लिए काम करते सी अजकल बहुत साडे खौती लीडरशिप कहती यही है उस सेम कॉज लिए काम कर रही है पर संत जरनैल सिंह खालसा पिंड वाले को कुछ सीखिया भी आपां कि नहीं कि सिर्फ वो नारे लाई जाने फोटो ला के सारी जाने संत जरनैल सिंह खालसा पिंड वाले दे विच एक बेहतरीन लीडर है एवें नहीं उन्होंने कहते 20वीं सदी का महान सिख वो एक लीडर सी लीडर कौन सी सधारण सिखां च बहण वाला सधारण सिख दे दर्द का मुदावा करने वाला संत जरनैल सिंह खालसा पिंडां वाले की एक्सेस हर सधारण सिख नूं सी अज भी वो सिंह जींदे ने जिहड़े दरबार साहब के हमले के समय तक संत जी के दर्शन करते रहे। माई भाई का राखा सी संत जरनैल सिंह खालसा पिंडां वाला सिर्फ सिखां दा नहीं आम सधारण हिंदू की किसी की धी चल जाती सी तो संत जरनैल सिंह खालसा पिंड वाले ਉਹਦੇ सिर ते भी हथ रखते सी वो सी संत जरनैल सिंह खालसा पिंड वाला। अज की लीडरशिप की है अज की लीडरशिप जिहड़ी है वो मैं की कहां वो एक शब्द है खलाई मखलूक भी एक अजिही क्रिएचर जी खला च रहिंदी हवा च रहिंदी है जमीन ते आउणा नहीं चाहती। अजकल साडे कई खौती लीडर खलाई मखलूक ने ना सधारण सिखां च बहना चाहते हैं ना सधारण सिखां दे नाल गल करना चाहते हैं ना सधारण सिखां दे सवाल का जवाब देना चाहते हैं पर लीडर ते गल्लां इदां दियां करदे ने कि जिथे खालिस्तान बनना वा उत्थे सिੱਖੀ मजबूत ना होवे सिੱਖੀ नूं टाल ला ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਅਸਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅੱਜ ਦੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਪॉपुलिज्म ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਾ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਵਾ जिन्हों ने अपने अकाउंट पता नहीं यूट्यूब टिकटॉक पता नहीं कि मेरा तो ना यूट्यूब कोई चैनल है ना मैं कोई टिकटॉक अकाउंट बनाया मैं सीधा जो बंदा ना मैंने चाह ना होया कोई लीडर है पर लीडर साहबान अजकल नशा वा पॉपुलिज्म का कि असीं कोई ना कोई स्टेटमेंट इदां दी देनी है फिर उसका इंपैक्ट देखना कि किदां दा हो रहा
ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਊ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੀੜ ਕਿਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਵਾ ਪਾਪੂਲਿਜ਼ਮ ਦਾ। ਔਰ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਪਾਪੂਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਡੈਮੀਗੋਡ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਜਿੱਧਰ ਜੋ ਚਾਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹਾਂ ਮੋੜ ਸਕਣਾ, ਤੋੜ ਸਕਣਾ, ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਪੁੱਠਾ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਫੂਕ ਨਿਕਲਦੀ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕੀ। ਆ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਉਸ ਕੌਜ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਸ਼ੈ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੇ ਕੌਜ਼ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਮਾਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸਨਲ ਮਾਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਕੌਜ਼ ਦਾ ਮਾਨ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਕੌਜ਼ ਨੂੰ ਢਾਲ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਜੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕੌਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਕਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਨਕਲੂਜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਐਕਸਕਲੂਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਦੂਰ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੀ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ ਆ, ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰੀਸਟਰਕਚਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਲ ਆਫ ਇਨਫਲੂਐਂਸਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਲੀਅਰ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਵੀ ਅਸਾਂ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਮਿਡਲ ਈਸਟ 'ਚ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਆ, ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਭਾਵੇਂ UAE ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਹੋਵੇ, ਸੀਰੀਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਲਰੇਡੀ ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਹੇਠ ਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈਗਾ ਵਾ ਚਾਈਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਗਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਲੀਟੈਰੀਲੀ ਗਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ 3-4 ਦਿਨ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਚਾਈਨਾ ਵੈਸਟ ਦੀ ਜੰਗ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬੜੀ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਲੋਕੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਇਕਨੋਮੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਡਾਊਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਰਾਨ 'ਚ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਬੰਬ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਬੰਬ ਹਜੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ B2 ਬੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ B2 ਬੰਬਰ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਵਾ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਬੰਬ ਸਿੱਟੇਗਾ, ਕਲਸਟਰ ਬੰਬ ਸਿੱਟੇਗਾ, ਇੰਨੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮੀ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰੀਸਟਰਕਚਰ ਕਰਨ ਚੱਲੀਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਦਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਿਛਲੀਆਂ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਦੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਸੀਗੇ। ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੋਈ 20 ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਚਲਾਈ ਹੈ ਇਸ ਰੀਜਨ 'ਚ ਉਹ ਭਾਰਤ ਆ, ਅਸਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖਿਲਾਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਚੁੱਪ ਸਾਦੀ ਰੱਖੀ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਲ ਗੁੱਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਕਦਮ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਸਾਲਸੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੰਡ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ 1971 ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿਮਲਾ ਅਕੋਰਡ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਉਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਮ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ US ਦਾ ਹਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਜਟਕਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਡਾਂਗ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਕਦੇ ਸੱਜੇ ਘੁਮਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਕੱਬੇ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ। ਭਾਈ ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਵੀ ਹਮੇ ਮੰਤਰਤ ਕੀਆ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਮਿੱਤਰ ਆ। ਅਗਲੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਭਾ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਿਠਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ, ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਲਾ ਦਬਾ ਕੇ 0% ਟੈਰਿਫ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਫੇਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ G7 ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਵੀ ਭਾਈ ਜ਼ਰਾ ਫੇਰਾ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਣੀ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਏ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਟਾਪੂ ਉੱਥੇ ਦੌਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਡਲ ਮੁਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 56 ਕਿੰਨੇ ਇੰਚ ਦੀ ਛਾਤੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵਾਰ ਕਰ ਮੈਡਲ ਸਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵਨ ਰੋਡ ਵਨ ਬੈਲਟ ਦੀ, ਚੀਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਨੀ ਦੇਰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੋ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਟੇਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਇਕੱਠੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਫਸਾਈ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ, ਮੇਰੀ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ ਵਨ ਰੋਡ ਵਨ ਬੈਲਟ ਦੀ, ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡ ਰੂਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਪਾਸੇ ਦੋ ਕਨਫਲਿਕਟਿੰਗ ਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਸ ਲੜਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਪੜੇਗਾ। ਚੀਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਸ ਰੀਜਨ ਦੀ ਅਸਾਂ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਣੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਅਮਨ ਲਿਆਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅਸਾਂ ਬਾਈਫਰਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਥੀਸਿਸ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਫਰ ਸਟੇਟ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਉਸ ਬਫਰ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦਤ ਹੈਗੀ ਆ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਦੀ, ਵੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਸੁਪਰਮੈਨ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੈਂ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਵਾਲੇ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਚੀਨ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਏ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਵੜਨਾ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਉੱਥੇ ਬਫਰ ਸਟੇਟਸ ਬਣਨੀਆਂ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਣਨੀਆਂ, ਹੋਰ ਥਾਂ ਵੀ ਬਣਨੀਆਂ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਉਹ ਹਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ 47 ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਲਾਲਾ ਲਾਲਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਭੜਕਾਊ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਹਿਰਾਉਂਦੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨਰੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਦਲਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣਨਾ। ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਖੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਅੱਡ ਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਡੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਲੈ ਪੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਜਮਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂ ਕੈਨ ਟੇਕ ਹੋਰਸ ਟੂ ਦ ਵਾਟਰ ਬਟ ਯੂ ਕਾਂਟ ਟੇਕ ਹਿਮ ਡਰਿੰਕ ਇਟ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 200 ਸਾਲ ਹੋਰ ਰੋਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਹੋਂਦ ਮੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਕਰੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਚਲੀ ਜਾਏ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਲੈਕਚਰਸ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਮੈਂਟਸ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਕੈਨੇਡਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਇਹੀ ਸੋਚ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿ ਅਸਾਂ ਉੱਥੇ ਕੌਮੀ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਾ। ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਹੈ ਬਾਹਰ ਟੁੱਟ ਜੇ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ 'ਚ ਕੈਦ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇੰਨੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਸੋ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਜੋਕੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਟਕਸ਼ਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਤੂਪਾ ਦੇ ਨਾ ਬੁੱਧਿਸਟ ਦੇ, ਇੰਨਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਵਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ, ਪਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅੜਕ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ। ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਏਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ, ਆਪਣੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਰੋ। ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ,
मेरा ख्याल है मेरा लैक्चर कोई थोड़ा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स वाले पासे बहुत चल रहा, पर जे तुसीं इत्थे बैठे हो, मैं तुहानूं कुछ बेनतियां करना चाहना इस समय। पहली गल तो यह है कि आपां वध तों वध इत्थे लॉबिंग करें। दुनिया च कोई तरीका है कि तुसीं लॉबिंग करो, शांतमई ढंग दे नाल अपनी गल जिहड़ी है वो लोकां सामने रखो। इस साल जून 84 का याद US कांग्रेस मनाई गई। डॉक्टर अमरजीत सिंह उत्थे मौजूद सी, भाई बूटा सिंह फरौड उत्थे, इन्हां दी फैमिली बच्चे भी उत्थे लॉबिंग करते सी। असीं बहुत धन्नवादी हाँ भाई बूटा सिंह ने भी अपनी बच्चियां नूं उत्थे लियाए। कांग्रेस के गलियारिਆਂ च वक्रे वक्रे कांग्रेशनल ऑफिस च वैकेंसी कांग्रेस के नाल रल के लोगों ने लॉबिंग की, जाके अपनी कौम के बारे दस्सिया ये चीज़ां मैं करनियां। हुण कई बंदे कहते जाते हैं, एक सिंह साहब मैनूं कहंदे कि डॉक्टर साहब जे हालात बने तो की जो गवांढी देश आ वो सानू टैंक देगा। मैं क्या भी गवांढी देश मैं जम्मिया जरूर सी, वो भी मैनूं इन्ना ही प्यार करते जिन्ना मोदी करता, क्योंकि मेरे को झूठ नहीं बोलना हुंदा, ना मैं किसी के अकाउंट से काम कर सकना। मैनूं उत्थे गया, मैं 10 साल हो गए, वो मोदी जिन्ना ही प्यार मैनूं करते हैं। पर मैं भाई साहब ये दसो जे नाल दा कोई भी देश तुहानूं टैंक दे, तुहानूं टैंक चलाना हुंदा। गल तो यह है भी तुहानूं कोई कुछ दे दे पर तुहाडी कैपेसिटी नहीं है टैंक चलाने की। अजकल टैंकां टोपां के जमाने चल गए। मैं एक दो थावां तो हाल की कुछ अपने नौजवानों की गल सुनी है जिहड़े मिलीटेंसी वाले पासे गल करते हैं। ये जमाना भाई मिलीटेंसी का नहीं है। मिलीटेंसी में कोई मानता इंटरनेशनल स्ट्रक्चर च नहीं है, जे है तो सिर्फ पोलिटिकल लॉबिंग की गल चल सकती है। जो ले है निज बल से ले है। अजकल का बल की है, अजकल का बल ये नहीं है भी तुम हाथ तो पिछले जो तमाशे लगे कोई टैंक तो परते गए। अजकल है साइबर अटैक का जमाना, साइबर टैक्नोलॉजी का जमाना। लोग अपने देश च बैठे डेस्कटॉप पर बह के अगलियां दे जिहड़े एयरक्राफ्ट उन्होंने लॉक कर देंगे, अगले के डैम जिहड़े उन्होंने बूहे खोल देंगे, अगलियां की बत्ती बंद कर देंगे। ये है अजकल का बल, अजकल का हथियार ये है। अजकल टैंकां टोपां का जमाने हूँ जे तुसीं ये सोचो ना कदे हुण कई सिखां के दिमाग च ये भी पिया कि जी इंडिया की एड्डी वड्डी आर्मी आ, साडे कोल कोई आर्मी नहीं हैगी, साडे कोल सोल्जर नहीं हैगे। हुण सोल्जरां नाल गल नहीं होनी। वो फुट सोल्जरां वाली जिहड़ी लड़ाई सी ना, वो कदे 65 च हुंदी सी, कदे 70-72 च हुंदी सी, हुण वो लड़ाई नहीं होनी। हुण ते एक दूसरे की एयर स्पेस नहीं लोग वड़दे। तो ये साडी एक्सपैक्टेशन होनी नहीं चाहिए कि साडे कोल कदे जिहड़ा ना वो B2 बंबर्स होणगे जिहड़े जाके उत्थे भारत बंब सुट्टणगे ते इदां कुछ नहीं होना। ਤੁਹਾਡਾ कौमी कार बनना गलबात के नाल जो इतने बह के अगलिया ने जिन्होंने 3 दिन जे कॉल से युद्ध विराम करा दिता ना, जो इन्होंने कहा भी इतने भाई हूँ इन्होंने सिखा खालिस्तान देना, अगले मनना चाहिए। पर गल तां ही बननी कि तुम इन्होंने गलबात करोगे। सानू हर गुरु कार पोलिटिकल लॉबिंग का एक वखरा सैक्शन बनाना चाहिए जिस सानू वध तो वध कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहिए कि असी पोलिटिकल लॉबिंग वास्ते भी अपनी कौम के काम लिए काम करिए। क्योंकि जिहड़ा नीली ते पीली है सिੱਖੀ च इक्को जिहा सिद्धांत है। आपां पीली ते बहुत जोर दे जा रहे हैं, पीली के स्थान नहीं बहुत सारे बना रहे हैं, पर जो नीली की गल आती है तो उस राह तुरन लई जिहड़ा वा वो सानू काम करने की लोड़ है। दूजी बेनती ये आ डायस्पोरा नूं जिन्हों समा हुंदा ना ते सोच समझ के लोगों को सपोर्ट करिया करो। भाई सुखविंदर सिंह हंसराज परमात्मा उन्होंने अपने चरणों च रखे, काल चलाना कर गए हैं। बहुत वधिया ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ जिन्हीं देर कैनेडा च रहे, वो श्रोमणी अकाली दल मान के उत्थे प्रधान सी। उन्होंने कौमी काल का ते कौम का झंडा चुक के रखा। पंजाब च इलैक्शन होने वाले सी ते इत्थे हुण तुहाडे च भी हो सकदा कई बैठे होण जिन्होंने झाड़ू पार्टी का बड़ा चाऽ चढ़िया बंदियां नूं कि असीं जिहड़ा उस जमाने च अज तो कुछ साल पहला भज लोग झाड़ू पार्टी नूं सपोर्ट करते सी, सिख इत्थों पैसे घालते सी। मैं उदों कहा सी, मेरी स्पीच अज 10 साल पहला की चुक के देख लो वर्ल्ड सिख कन्वेंशन की, मैं उदों कहा सी तुसीं बहुत बड़ी गलती कर रहे। पंजाब का हल जिहड़ा झाड़ू टोपी च नहीं हैगा, पंजाब का हल हैगा दस्तार दे विच, खंडे च ते खालसा राज दे विच। पर तुसीं उदों अन्नेवाह जिहड़ा झाड़ू पार्टी सपोर्ट किया। हुण झाड़ू पार्टी जिहड़ी RSS की बी पार्टी ने पंजाब च तुहाडा झाड़ू कह दित्ता। सो इस वास्ते ਉਹ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੌਮੀ ਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਖਲਾਈ ਮਖਲੂਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਆ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਔਨ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੀ ਆ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ ਇਸ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਔਨ ਗਰਾਊਂਡ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇਣਾ, ਪੋਡੀਅਮ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਵਾ, ਜਿੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭਾਰਤ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮੁਸਤਕਬਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਅਪੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ। ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਪ ਨੂੰ ਰੌਲਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਟਰੂਲੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕੌਮੀ ਘਾਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੋਜਿਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕੌਣ। ਉਹ ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਆ, ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਆ, ਇੱਕ ਫੇਮਸ ਐਕਟਰ ਆ। ਪਿੱਛੇ 'ਚ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਵੀ ਖਿਚਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਗੁਲਦਸਤਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ। ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਉਹਨੇ ਅਪੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹੈਗਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਹੈਗਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਲਾਇਲ ਹੈਗਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਫਾਦਾਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ 'ਚ ਆ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਈਕਨ ਬਣ ਕੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਿਚਰਦਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਏਅਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਏਅਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਇੰਡੀਅਨ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਹਾਂ, ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਅਫਸਰ ਹਾਂ। ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਥੱਲੇ ਲੱਤ ਗੱਡੀ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਉਹ ਹੈਡ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ ਆ। ਉਹ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਲਾਈਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਸਿੱਖੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਹੋਵੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਹੋਵੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੋ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣ ਜਾਓ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਮੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਆਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਠਹਿਰਾਓ, ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਭੇਡ ਚਾਲ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਤੇ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਆ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਜੇ ਖੁੰਝ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ 47 ਚ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਦੁਹਰਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਮੈਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਲੌਬਿੰਗ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੀ ਜਾਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਐਸੀ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡਾਰੂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਜਾਏ। ਮੇਰੇ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਧਰਤੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਚੌਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੂੰ, ਨਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਧਰਤੀ ਆ ਜਿਹਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੀਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਟੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 35-36 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ SGPC ਹੋਈ।
ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹਲਕਾ ਬੰਗਾ ਹੈ ਦੁਆਬੇ ਚ ਪਿੰਡ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਵਾਈ ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਖੜੀ ਕਰੀਏ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। 2024 ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣਾ ਬੰਦਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਵੋਟ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ, ਚੰਦੂ ਮਾਜਰੇ, ਕਾਂਗਰਸ, ਈਵਨ BSP ਦਾ ਗਾੜਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਛਾ ਸਕੇ, ਤੇ ਪੂਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਲਾਸਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੋਇਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਾਰੇ ਵੀਜ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਵੋਕ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੇ ਕਰਵਾਏ। ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਆਪਣਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਬਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਭੜਪ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ 1000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਭਿਅਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਨੰਗਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਰੰਗਰੇਟਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਚ ਲਿਆਓ। ਅਸਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਹੀ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਾ ਭੱਜੋ, ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕੌਜ਼ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਤੇ UN ਦਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ, ਜਾਂ DC ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਇਹ ਹੀ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਮ ਕਿੱਡੀ ਆ। ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਤੋਂ 2 ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਏ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਹੂਸਟਨ ਵੀ ਗਏ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਵੀ ਗਏ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਹੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਉਹ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਖੂਨ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਜਿਹੜਾ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਿਸਟਰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਾਰਾ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਫੂਕ ਕੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹਫ਼ਤਾ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ 84 ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਿੱਖ, ਕੋਈ ਕੂਕਾ ਸਿੱਖ, ਕੋਈ ਬਹਾਦਰ ਦਲੀਆ ਸਿੱਖ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਬਈ? ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਡੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਬਣ ਜਾਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਸਿਰਜੀਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਹੈ। 4 ਜੁਲਾਈ 1955 ਨੂੰ ਅਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇਟਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ। 11 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸੂਬਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ 6 ਜੁਲਾਈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ 6 ਜੁਲਾਈ 1931 ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪੱਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਖਿੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਵੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਟੇਟ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ,
ਆਪਾਂ ਸਾਵਧਾਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਆਪਾਂ ਸਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਪਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ, ਕਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ, ਕਦੇ ਦੂਸਰਾ ਮੋਰਚਾ, ਕਦੇ ਤੀਸਰਾ ਮੋਰਚਾ। ਇਹ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਉਦੋਂ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਵਰਨ ਸਟੇਟ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਤੇ ਲੌਬਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਤਮੀਰ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੰਥਕ ਬੰਦੇ ਕਿਰਤੀ ਵਿਚਾਰੇ ਨੱਠ ਭੱਜ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਹ ਗੋਰਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੌਬਿੰਗ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਯਹੂਦੀ ਮੁਲਕ ਬਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਚੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ, ਸੈਨੇਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਲੌਬਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਈ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ, ਕਈ ਦਫਾ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਆ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਹੰਭ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ, ਸੈਨੇਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟ ਇੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਕਾਇਮ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖੜੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਗਵਾਂਢ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ, ਮਿਸ਼ਨ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਇਨਚਿਓਰ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਮੁਲਕ ਉਹਦੇ ਨੰਗੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਪਊਗੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖੜਾ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੁਰੂਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਛੋਟੇ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਇਕਬਾਲ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਲਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ 84 ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਫੌਜ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਊਗੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਉਸ ਸਟਰਗਲ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਕੜਾ ਕਰੀਏ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾਂ ਰਹਿ ਵੀ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਦਾਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਇੱਥੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਖੀ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਉਸ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੀਏ ਤਾਂ ਚਲੀਏ, ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।